एक पासे जदों ये क्वाड की टाइमिंग इस किस्म की है कि यूक्रेन इस वे फ्लैश पॉइंट बनया हुआ है कि कोई भी एक गोली किसी पासों आई तो कला यूरोप नहीं कुल दुनिया साकन होएगी। और इनू ही बाइडन ने वर्ल्ड वॉर की उस नाल जोड़ के देखे। हुण यूक्रेन के हवाले नाल जदों ये गल आई, क्योंकि ज़ाहिर है अफगानिस्तान जिहड़ा आस्ट्रेलिया और जापान और अमरीका उन्होंने इको ही पहुँच सी इस ते, तो इंडिया ने उत्थे कहा जी नहीं इस स्टेटमेंट का असी हिस्सा नहीं बनना। जदों जॉइंट स्टेटमेंट दी गई तो उहदे जिहड़ा उहदा जिक्र नहीं सी यूक्रेन का, पर 3 मुल्कां ने आस्ट्रेलिया जापान और अमरीका ने उस मामले के उत्ते जिहड़ी है वो रूस की नखेधी की है कि अमरीका ये कहेगा कि जी तू जे उहदा मामला है यूक्रेन का तो तू रूस नाल खड़ा है तो कल नूं तुहाडे 76 पैण तो तुसीं आस करो कि भी अमरीका। सो मतलब ये है कि क्वाड की फूक तो ऑकस नहीं कढ़ दी सी। बीजिंग सेज क्वाड इज़ ए टूल टू कंटेन चाइना स्टोक कन्फ्रंटेशन, terming the Quad alliance between US, India, Australia, Japan as a tool to contain China's rise. Beijing said on Friday that grouping is a deliberate move to stoke confrontation and it is doomed to fail. ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀਅਰਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने? देखो, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। क्वाड 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 ट्रंप दे पीरीयड च ये अलायंस 4 मुल्क जिहड़ा फॉरन पॉलिसी वाले भी जिहड़े एक्सपर्ट सी दुनिया दे उन्हां नूं हैरानी हुई कि भाई इंडिया जिहड़ा कि अपना न्यूट्रल ब्लॉक रखता सी। बेशक 9/11 तो बाद अमरीका वाल झुका होया, इंडो US न्यूक्लीयर ट्रीटी भी साइन हुई, पर इवें खुलेआम वो अपने आप नूं उस अलायंस के नाल जोड़ेगा। आस्ट्रेलिया और जापान तो ज़ाहिर तौर पर अमरीका दियां ही सबसिडरीज वांग ही बिहेव करते हैं। जापान तो अमरीका की 50,000 तो ज़्यादा फौज है, उन्होंने ऑक्यूपेशन थले ही है ऑलमोस्ट। और आस्ट्रेलिया यूके का प्रभाव और यूके फॉलो करता है, वो पूंछ है अमरीका की फॉरन पॉलिसी की। पर इंडिया ऑल ऑफ ए सडन आके इन्हां दा हिस्सा बनेगा। ये ट्रंप पीरीयड च ट्रंप मोदी की की सांझ की गल सी, की कंसैशन इनू दिता जां उन्हें दिता है, और उस तो ये लगा कि भाई ये तो इंडिया नूं ने हुण बिल्कुल चीन दे नाल पक्की दुश्मनी सहेड़ लई। और चीन उस चैलेंज नूं बहुत चंगी तरह समझदा सी। उन्होंने बहुत जल्दी जिथे ट्रंप नूं उन्होंने अमरीका दे विच ज़ाहिर है ट्रंप तो रिजैक्ट होया, पर उस पीरीयड दे विच ही ट्रंप दौर च ही चीन ने गलवान वैली 15 जून 2020 नूं जदों उन्होंने उत्थे अपनी कार्रवाई की, उन्होंने यही देखना सी, टेस्ट करना सी कि भाई जिहड़ा नवां यार बनाया अमरीका पूरी तरह जिस दे उत्ते डिपेंडेंस रखी है वो की करदा। सो ना तो मोदी के मूँह चीन निकलिया, ना ही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पीरीयड भी ट्रंप के नाल इन्नी सांझ दे हुंदियां भी उस दे उत्ते कोई कामेंट तक भी नहीं किया। जां तुहानूं उन्हां दी कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस च उस नूं जिहड़ा है वो अदर दैन कि जनरल जी गल कि भी बॉर्डर डिस्प्यूट गलबात राहीं हल होने चाहिए ने। सो फिर चीन ने एक फील्ड च नहीं, उन्होंने पैंगोंग सो लेक और वो सारे दे विच भी अपनी पेशकदमी की, और हज़ारां स्क्वेयर किलोमीटर टैरीटरी जिहड़ी है इस क्वाड दे बनन तो बाद चीन ने भारत तो खोई है। लेकिन अजे तक भी इन्हां दे मूँह इहदे बावजूद 13-14 मीटिंग्स कमांडर लैवल इधर उधर, लेकिन कोई भी जिहड़ा चीन ने राहत नहीं दित्ती। हुण गलवान वैली जां दूजे च भारत का मिलिटरी माइट जिहड़ा वो एक्सपोज होया, और इसे पीरीयड च ही असीं उस तो पहलां बालाकोट के हवाले नाल देखदे कि एयरफोर्स पाकिस्तान दे नाल जिहड़ी डॉग फाइट मिनट 1.5 मिनट की है उहदे च इन्हां दा की हशर हुंदा है। तो अमरीका ने देखा कि भी मिलिटरीली तो इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं है, और जो ही ये सारा पार्ट बीतदा है
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਔਕਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਔਰ US ਉਹਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਔਕਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੂਕ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਆਡ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੀਟ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ S-400 ਐਂਟਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੋਰ ਥੰਬ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, US ਸੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਕੁਡ ਇਨਵੇਡ ਯੂਕਰੇਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਾਈਸਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 30,000 ਟਰੂਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ 90,000 ਟਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਰਜਿਜ਼ ਅਮਰੀਕਨਸ ਟੂ ਲੀਵ ਯੂਕਰੇਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਰਸ਼ੀਆ ਇਨਵੇਜਨ ਕੁਡ ਬਿਗਨ ਐਨੀ ਡੇ US ਵਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਨ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਡ ਇਨ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਕਰੋਨ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਫੁੱਟ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਪੁਟਿਨ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਮੈਕਰੋਨ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DNA ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ DNA ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਡਿਸਟਰਸਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਆਡ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਕਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ 60-70% ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1979 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਔਰ ਢਿਮਕਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਪਰ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਕੁਆਡ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਕਸ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਰੋਲ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਫ੍ਰੀ ਫਰਮ ਕੋਲਜ। ਗੱਲ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 76 ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਡ ਦੀ ਫੂਕ ਤਾਂ ਔਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਸੋਰ ਥੰਮ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜੂਅਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਸੇਜ਼ ਕੁਆਡ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਚਾਈਨਾ, ਸਟੋਕ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਈਨਾ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵਿਦ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ has been opposing the Quad alliance since its formation. ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ terming the Quad alliance between US, India, Australia, Japan as a tool to contain China's rise. Beijing said on Friday that grouping is a deliberate move to stoke confrontation and it is doomed to fail. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਈਨਾ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਕੁਆਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਟੂਲ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰੋਟੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।